لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. حدیث پاک میں آتا ہے اللہ رب العزت نے اپنی رحمت کے 100 حصے فرمائے اور پھر ان 100 حصوں میں سے 99 حصے اللہ رب العزت نے اپنے پاس محفوظ فرما لیے اور ایک حصہ اللہ رب العزت نے تمام کائنات کے اندر تقسیم فرما دیا. اب ہم دیکھیں کائنات کے اندر ہمیں جتنی محبتیں نظر آتی ہیں، پیار نظر آتے ہیں، وہ سارے کے سارے اللہ رب العزت کی اس ایک رحمت کا حصہ ہے. اور پھر آپ اگر غور فرمائیں تو اللہ رب العزت نے انسانوں میں ایک ماں بھی بنائی ہے. رب کریم نے اس کے دل کے اندر اپنی اولاد کے لیے محبت اور شفقت اور رحم کا جذبہ اللہ رب العزت نے اس کے سینے میں ڈال دیا. اور پھر آپ اگر غور فرما لیں تو ماں کی محبت مثالی محبت ہوتی ہے. ماں کی ممتا عجیب چیز ہوتی ہے. آپ اگر غور فرمائیں تو ماں اگر انسانوں میں ہوتی ہے تو ماں جانوروں میں بھی ہوتی ہے. حدیث پاک میں آتا ہے نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما تھے. ایک نوجوان صحابی تشریف لائے. انہیں عرض کیا آقا میں آپ کی مبارک مجلس میں حاضری دینے کے لیے آ رہا تھا تو راستے میں میں نے دیکھا کہ چڑیا کا ایک گھونسلہ ہے اور اس کے اندر اس کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے. میرے محبوب مجھے وہ بچے اچھے لگے تو میں نے ان بچوں کو اٹھا لیا، پکڑ لیا. اللہ اکبر. فرماتے ہیں آقا تھوڑی دیر جو گزری ہے میں راستے میں ابھی آ رہا تھا تو میں نے کیا دیکھا، ایک چڑیا ہے جو ان بچوں کی ماں تھی. وہ آ گئی اور اس نے
میرے سر کے اوپر چکر لگانے شروع کر دیے اور پھر چوں چوں بھی کر رہی ہے اور چکر بھی لگاتی جا رہی ہے اور پھر فرماتے ہیں کہ میں نے جب اس کی ماں بار بار چکر لگا رہی تھی تو بالآخر وہ میرے کندھوں پہ بیٹھ گئی تو میں نے اس کو بھی پکڑ لیا. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میرے صحابی آپ جب وہاں سے گزرے تو ان کی ماں اپنے بچوں کے لیے دانا چونے کے لیے گئی ہوئی تھی. جب وہ آئی ہے تو اس نے اپنے بچوں کو اپنے گھونسلے میں نہیں پایا تو وہ تلاش میں نکلی ہے اور جب تلاش میں نکلی ہے تو وہ آپ کے پاس تھے جو آپ کے گرد وہ چکر لگا رہی تھی وہ حقیقت میں آپ کی منت کر رہی تھی اور منت کرتے ہوئے کہہ رہی تھی کہ آپ مہربانی کریں میرے بچوں کو چھوڑ دیں, میرے بچوں کو آزاد کر دیں. جب اس نے بار بار آپ کی منت کر لی آپ نے اس کی بات کو نہیں سنا نہیں مانا ہے تو اس چڑیا نے بالآخر آپ کے کندھے پہ آ کے بیٹھ گئی کہ پھر اگر آپ میرے بچوں کو آزاد نہیں کر رہے تو پھر آپ مجھے بھی پکڑ لیں, میں بچوں کے بغیر نہیں رہ سکتی. ماں ایسی نعمت ہوتی ہے. اللہ اکبر. اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. تیرے پروردگار نے ایک فیصلہ کر لیا ہے. اے اللہ آپ نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں تیرے رب نے یہ فیصلے کر لیے ہیں کہ اگر بندگی ہوگی تو ایک اللہ ہی کی ہوگی. اور دوسرا فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا کہ میرے بندے آپ ہمیشہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کیا کریں گے. میرے عزیزوں ماں باپ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہوتے ہیں اور خاص طور پہ ماں تو اللہ کی بڑی نعمت ہے. حدیث پاک میں آتا ہے ایک نوجوان صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور عرض کرتے ہیں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ ہیں تو آپ ذرا مجھے بتا دیں کہ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ کون مستحق ہے, میری ماں یا میرا باپ؟ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اموں کی تیری ماں تیری مستحق ہے. حدیث پاک میں آتا ہے وہ صحابی دوسری طرف سے آ گئے کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے حسن سلوک کا کون مستحق ہے؟ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تیری ماں. وہ تیسری طرف سے آ گئے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میرے حسن سلوک کا کون زیادہ مستحق ہے؟ سنو میرے عزیزوں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تیری ماں. اس نے پھر پوچھ لیا اللہ کے نبی میرے حسن سلوک کا کون مستحق ہے؟ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تیرا باپ. پھر فرمایا فل اقرب. پھر جو اور زیادہ رشتہ داریاں ہیں جو ان کے زیادہ قریب ہیں وہ تیرے مستحق ہیں حسن سلوک کے. آپ اندازہ فرمائیں کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی نے جب بار بار پوچھا ہے
میرے نبی نے بار بار ماں کا نام لیا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کا اعلان فرمایا کہ بھئی میدان جہاد کے لیے نکلو. ایک نوجوان آ گئے, اللہ کے نبی میں بھی میدان جہاد میں جانا چاہتا ہوں. نبی علیہ السلام نے فرمایا آپ مجھے یہ تو بتائیں آپ کے گھر میں کون کون ہے؟ اس نے عرض کر دیا آقا میرے گھر میں میرے بوڑھے ماں باپ ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ میدان جہاد میں نہیں جا سکتے, آپ گھر چلے جائیں, جا کے اپنی بوڑھی ماں کی خدمت کریں. آپ گھر میں اپنے بوڑھے ماں باپ کی خدمت کریں گے, اس خدمت کے سلے میں اللہ تعالیٰ آپ کو جہاد کے برابر اجر اور ثواب عطا فرما دیں گے. بوڑھے ماں باپ ایسی نعمت ہوتے ہیں. ایک صحابی آ گئے, اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے بڑا گناہ ہو گیا ہے, مجھ سے بڑا گناہ ہو گیا ہے, میں اس کی معافی چاہتا ہوں, کیسے ملے گی؟ سنو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے بھائی آپ یہ تو بتائیں کیا آپ کے گھر میں آپ کی ماں زندہ ہے؟ جی اللہ کے نبی میری ماں زندہ ہے. فرمایا گھر میں چلے جاؤ, جا کے ماں کی خدمت کر کے اس کے دل کو خوش کرو, اس کی دعائیں لے لو. جب تمہاری ماں تمہیں دعائیں دے گی اللہ تیرے گناہوں کو اپنی رحمت سے معاف فرما دے گا. سبحان اللہ. جی ہاں, یہ بوڑھے ماں باپ اتنے اہم ہوتے ہیں. ماں کی محبت عجیب محبت ہوتی ہے. حدیث شریف میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں داخل ہوئے. نبی علیہ السلام جیسے ہی داخل ہوئے عائشہ صدیقہ بیٹھی رو رہی ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا میری حمیرہ آپ کیوں رو رہی ہیں؟ اللہ کے نبی بات ہی ایسی ہے. جی کیا ہوا ہے؟ ذرا سنیے. ماں کی محبت کیا چیز ہوتی ہے. اللہ اکبر. میرے عزیز دوستو, عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب عرض کر دیا آقا, اللہ اکبر, بات ہی ایسی ہے. عائشہ کیا بات ہے؟ عرض کرتی ہے آقا میں گھر میں بیٹھی تھی, ایک عورت آ گئی, اس نے اس کے ساتھ اس کی 2 چھوٹی چھوٹی بیٹیاں تھیں. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ میرے پاس آ گئی تو اس نے مجھ سے کہا اے عائشہ مجھے بھوک لگی ہے, اور اے عائشہ میری بیٹیاں بھی بھوکی ہیں, آپ مہربانی کریں ہمیں کچھ کھلا دیں. عائشہ فرماتی ہے آقا میں نے گھر میں دیکھا تو میرے گھر میں کچھ بھی نہیں تھا کھانے کے لیے ماں سوائے 3 کھجوروں کے. آقا میں نے اس عورت کو وہ 3 کھجوریں دے دی. میں نے کہا کہ یہ آپ لے لیں اور آپ بھی کھائیں, اپنی بیٹیوں کو بھی کھلا دیں. ذرا سننا, حدیث پاک میں آتا ہے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے میرے محبوب میں نے جو دیکھا وہ 3 کھجوریں اس عورت کے پاس تھی. اس نے 1 کھجور اپنی ایک بیٹی کو دے دی, دوسری کھجور اس نے اپنی دوسری بیٹی کو دے دی. آقا 1 کھجور اس نے اپنے پاس رکھی ہے. اس کی بیٹیوں نے جب وہ کھجوریں اپنے اپنے حصے کی کھا لی ہیں تو میرے محبوب اس عورت نے جو اس والی کھجور تھی اس کے بھی 2 ٹکڑے کیے. 2 ٹکڑے کرنے کے بعد 1 ٹکڑا اپنی ایک بیٹی کو دے دیا, دوسرا ٹکڑا دوسری بیٹی کو دے دیا. آقا اس ماں نے اپنی بیٹیوں کو کھلا دیا, خود بھوکی رہ چکی ہے. آقا
मैं उसकी मोहब्बत को देख के बैठी रो रही हूँ कि कैसी मोहब्बत माँ की मोहब्बत होती है। फरमाती है मेरे महबूब मैं इसलिए रो रही हूँ कि काश मेरी भी कोई औलाद होती, मैं भी अपनी औलाद के साथ उसी माँ की तरह मोहब्बत और प्यार करती। अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों, माँ की मोहब्बत अजीब मोहब्बत होती है। अल्लाह अकबर कबीरा। जी हाँ, माँ खुद भूखी रहती है, अपने बच्चों को खिला देती है। अल्लाह अकबर। जी हाँ, आप कभी देखें वो लड़की जिसकी शादी हो चुकी होती है, अल्लाह अकबर, उसका खामिद उसको बाजार लेके चला जाता है, वो अपने लिए कपड़े खरीदती है, जूते खरीदती है, अपने लिए और बहुत कुछ खरीदती है, लेकिन वही औरत जब मां बन जाती है, वही औरत जब मां बन जाती है, उसकी मोहब्बतों के अंदाज बदल जाते हैं, उसकी मोहब्बत के कैफियत बदल जाती है। उसी औरत को उसका खामिद जब बाजार में लेके चला जाता है और कहता है मैंने आपको शॉपिंग करवानी है, आपको मैंने नए कपड़े लेके देने हैं, वही औरत होती है बाजार को जाती है, मगर अपने कपड़े देखने की बजाय छोटे छोटे कपड़े देख रही होती है, छोटे छोटे जूते देख रही होती है। खामिद कहता है मैंने आपको कपड़े लेके देने हैं, वो कहती है नहीं मुझे जरूरत नहीं है, मैं पुराने कपड़ों में गुजारा कर लूंगी, मगर आप मुझे मेरे बच्चों के लिए नए कपड़े लेके दे दें। अल्लाह अकबर। जूते देख रही होती है, फीडर देख रही होती है, भाई इसका क्या करना है, कहती है इसमें मेरे बच्चे ने दूध पीना है, लिहाजा मैं चाहती हूं जिस बर्तन में मेरे बच्चे ने दूध पीना है वो बर्तन भी अच्छा और खूबसूरत होना चाहिए। और फिर हमने देखा है माए जो होती है, अक्सर देहातों में हमने देखा है फीडर भी लाती है, मगर उस फीडर के लिए पशम का गुलाब भी फिर बनाती है, पशम का गुलाब बनाती है। हमने देखा अपने बच्चे के फीडर के ऊपर वो गुलाब चढ़ाती है, भाई आप ऐसा क्यों करती हो, कहती है मैं माँ जो हुई। अल्लाह अकबर। जी हाँ, माँ की मोहब्बत के अंदाज जुदा और निराले होते हैं। हमने देखा है घर में बच्चे की शिकायत आ जाती है, आपके बच्चे ने ये जुर्म कर दिया, ये जुर्म कर दिया, ये जुर्म कर दिया है, लेकिन मेरे दोस्तों बाप आगे बढ़ता है उस बच्चे को मारने के लिए, मगर माँ आगे खड़ी हो जाती है। माँ कहती है मेरे बच्चे को ना मारना, आप मुझे बेशक मार ले, लेकिन मेरे बच्चे को कुछ ना कहना। अल्लाह अकबर। जी हाँ मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, माँ की ममता अजीब चीज होती है, माँ की मोहब्बत अजीब मोहब्बत होती है। अल्लाह अकबर। जरा सुनना, अल्लाह अकबर कबीरा। हदीस पाक में आता है सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जमाना है, दो औरतें हैं, उनके बेटे हैं, भेड़िया आया, एक औरत के बच्चे को उठा के ले गया, अब वो उसकी नीयत खराब हो चुकी है, दूसरी औरत का बच्चा पड़ा था, उसने कहा ये तो मेरा बेटा है, मुकद्दमा सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम की अदालत में आ चुका है, अब वो कहती है ये मेरा बेटा है, वो कहती है ये मेरा बेटा है, अब बात समझ में नहीं आ रही है। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बहुत सोच लिया, फिर फरमाते हैं कि अच्छा मैं आपका फैसला करता हूं। दरबार से फरमाया जरा तलवार ले आओ और इस बच्चे के हम दो टुकड़े करते हैं, एक टुकड़ा एक औरत को देंगे, दूसरा दूसरी को दे देंगे। लेकिन सुनो मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, एक औरत उठ के खड़ी हो चुकी है, तो उसकी आंखों में आंसू थे, उसने रो के कहा हजरत आप ऐसा करें, इस बच्चे के टुकड़े न करें, ये बच्चा इस औरत को दे दे, मुझे नहीं बच्चा चाहिए। वो
کہ اصل یہی ماں ہے اس بچے کی۔ اللہ اکبر میرے عزیزوں، مائیں ہوتی ہیں اپنے دکھ سہ لیتی ہیں مگر اولاد کے دکھ نہیں سہ سکتی ہے، اولاد کے غم نہیں وہ سہ سکتی ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ جی ہاں، ذرا سنیے، ہم نے کتاب میں پڑھا چائنا میں ایک مرتبہ زلزلہ آیا ہے۔ جب زلزلہ آیا تو ایک بلڈنگ جو گری، اللہ اکبر، تو اب جو ہے جب وہ جو ہے کام کرنے والے لوگوں نے کام کیا اور پھر وہ بلڈنگ کو ہٹا رہے تھے، تو جب ہٹایا تو اس کے اندر سے ایک بچہ اور اس کی ماں بے ہوش مل گئے۔ جب وہ بے ہوش ملے ہیں تو ان کو ہاسپٹل میں لے کے چلے گئے۔ جب ہاسپٹل میں لے کے چلے گئے ہیں تو ڈاکٹروں نے کیا دیکھا کہ وہ اس عورت کی انگلیوں کے اوپر زخم بنے ہوئے ہیں۔ انہوں نے جب عورت ہوش میں آ چکی ہے تو انہوں نے پوچھا کہ جی آپ کو یہ انگلیوں پہ زخم کیسے ہیں؟ تو ذرا سنیے ماں کیا چیز ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس نے کہا جب یہ بلڈنگ گری ہے ہم ایک سائیڈ پہ تھے، مجھے لگا کہ ہم بچ گئے جائیں گے، الحمدللہ اللہ نے ہمیں بچا بھی دیا۔ اب کیا ہوا ہے؟ کہتی ہے جب ہم اس بلڈنگ کے نیچے آ چکے دب چکے تھے، کہتی ہے کہ میرا ساتھ یہ میرا دودھ پیتا بچہ ہے، کہتی اس کو بھوک لگی، یہ بھوک کی وجہ سے رو رہا تھا، کہتی ہے میں نے اس کو اپنا دودھ پلایا، کہتی ایک دن گزر چکا ہے، جب دوسرا دن آیا اس کو پھر بھوک لگی ہے، میں اس کو پھر دودھ پلاتی رہی، حتیٰ کہ جب میرے اپنے اندر کوئی کھانا پانی نہیں جا رہا تھا، میں بھوکی تھی، میرا دودھ آنا بند ہو چکا ہے۔ اللہ اکبر۔ کہتی ہے میرا بچہ رو رہا تھا، بھوک کی وجہ سے، پیاس کی وجہ سے پلک رہا تھا۔ ذرا سننا ماں کیا چیز ہوتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے دوستو، ہم ماں کی ہم اللہ اکبر ماں کا ہم بدلہ نہیں دے سکتے ہیں، ماں کی نیکیوں کا بدلہ ہم کبھی بھی نہیں دے سکتے ہیں جو ہماری ماں نے ہمارے ساتھ نیکیاں کی ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سنو ذرا، وہ ماں ہے، کہتی ہے میں تو ماں تھی، میں نے جب دیکھا میرا بچہ رو رہا ہے، مجھ سے اس کا رونا تو نہیں دیکھا جا رہا تھا، کہتی ہے میں نے اپنی انگلی کے اوپر دندی کاٹی، جب دندی کاٹی ہے میری انگلی سے خون رسنا شروع ہوا، میں نے وہ رسنا خون والی انگلی اپنے بچے کے منہ میں دے دی ہے، کہتی جب منہ میں دی ہے میرا بچہ میری انگلی کو چوسنے شروع ہوا، میرا بچہ چپ ہو گیا، کہتی ہے پھر میرے بچے کو بھوک لگی، پھر جب رویا میں نے دوسری انگلی کاٹی، اس سے خون نکلا، وہ اپنے بچے کے منہ میں دیا، حتیٰ کہ 10 کی 10 انگلیاں کاٹ کے خون نکال کے اپنے بچے کے منہ میں دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر کہتی ہے میری بلیڈنگ اتنی ہو چکی تھی، بلڈ اتنا نکل چکا تھا کہ اب میں برداشت نہیں کر سکتی تھی، حتیٰ کہ میں بے ہوش ہو کے گر گئی۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیز دوستو، یہ ماں ہوتی ہے۔ ہم کہاں سے ماں کا حق ادا کر سکیں گے؟ ہم کیسے ماں کا حق ادا کر سکیں گے؟ ماں وہ ہوتی ہے جو اپنا خون بھی بچوں کو پلا دیتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جی ہاں، ایک مرتبہ ایک بزرگ کی والدہ کا انتقال ہو گیا، میں ان کے ہاں عیادت جو ہے تعزیت کرنے کے لیے جو چلا گیا تو مجھ سے کہتے دیکھو آج میری ماں چلی گئی ہے، ماں چلی گئی ہے، سفید داڑھی ہے، کہتے ہیں جب کبھی میں بیمار ہوتا، میں پریشان ہوتا، گھر میں آتا تو میرا نام لے کے کہتی میرا پتر مجھے لگتا ہے کہ تو آج پریشان ہے، تو پریشان ہے۔ کہتے میں کہتا ماں جی آپ کو کیسے پتا ہے کہ میں پریشان ہوں؟ کہتے پتر میں تیری ماں ہوں، میں تیری ماں ہوں، میں تیرا چہرہ پڑھ لیتی ہوں، مجھے پتہ چل جاتا ہے آج میرا بچہ پریشان ہے، میرا بچہ پریشان ہے۔ جی ہاں میرے عزیزوں،
माएँ ऐसी नेमत होती हैं, अल्लाह अकबर कबीरा। जी हाँ, लेकिन हम माओ की कदर नहीं करते हैं, हम माओ की कदर नहीं करते हैं। जी हाँ, माँ ही होती है। हम छोटे से थे, अल्लाह अकबर कबीरा, हम बिस्तर के ऊपर पेशाब कर देते थे मेरे अजीजों, माँ हमें उठाती थी, हमें सूखी जगह पे सुलाती, खुद गीली जगह पे सोती है। अल्लाह अकबर कबीरा। जी हाँ, माँ की मोहब्बत का कौन हक अदा करेगा, माँ की खिदमत का हक कौन अदा कर सकता है। अल्लाह अकबर। जी हाँ मेरे अजीज दोस्तों, हदीस पाक में आता है, अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा हरम में तशरीफ फरमा थे, एक बद्दू आ गया, उसने कहा, कहता हजरत मेरी बूढ़ी माँ है, मेरी बूढ़ी माँ है, मेरी माँ चल नहीं सकती है। हजरत मैंने अपनी माँ को अपने कंधों पे बिठा के हज उम्रे करवाए हैं, हजरत मैंने सारे अरकान अपनी माँ को कंधों पे बिठा के पूरे करवा दिए हैं। हजरत क्या मैंने अपनी माँ का हक अदा कर दिया है? जरा सुनिए क्या फरमाते हैं। फरमाते मेरे भाई सुन ले, जब तू अपनी माँ के पेट में था, तू तेरी माँ उम्मीद के साथ थी, अगर रब्बुल इज्जत ने तेरी माँ के पेट में तेरे अंदर रूह को फूंक दिया, फिर फरमाते हैं जब रूह को फूंक दिया, तूने एक दिन अपनी माँ के पेट में हरकत की, जब तूने हरकत की है तो तेरी हरकत की वजह से तेरी माँ के पेट में दर्द हुआ, वो कराही है, उसने आह की है, हाय की है। मेरे भाई तू कहता है मैंने हज उम्रे के अरकान सारे कंधे पे बिठा के पूरे करवाए हैं, क्या मैंने हक अदा कर दिया? फरमाया भाई जब पेट में था, तूने तेरी हरकत की वजह से तेरी माँ ने जो हाय की है, तूने अभी एक हाय का भी हक अदा नहीं किया है। अल्लाह अकबर। तूने अभी एक आह का भी हक अदा नहीं किया है। मेरे दोस्तों, जब सारी जिंदगी उनकी खिदमत भी कर ले, लेकिन हम माँ की मोहब्बत का हक नहीं दे सकते हैं, हम माँ की खिदमत का हक अदा नहीं कर सकते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। जरा सुनो मेरे अजीजों, वे माँ बाप होते हैं जो अपने बच्चों के लिए दुआएं करते हैं, माँ बाप की दुआएं होती है जो बच्चों को रंग लगा दिया करती है। अल्लाह अकबर कबीरा। जी हाँ सुनिए, हदीस पाक में आता है, मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम को एक माँ का किस्सा सुनाया है। जरा सुनिए, हदीस पाक में आता है, मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बनी इसराइल का एक कसाई था, बनी इसराइल का एक कसाई था। हदीस पाक में आता है, मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जमाना है, मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में फरियाद की है, ए अल्लाह जन्नत में मूसा का पड़ोसी कौन होगा? जरा सुनिएगा, मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, मूसा जन्नत में तेरा पड़ोसी एक कसाई को हमने बनाया है। मूसा अलैहिस्सलाम बड़े हैरान है, ए अल्लाह कहां मूसा कलीमुल्लाह और कहां कसाई को आपने मेरा पड़ोसी बना दिया। सुनो मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, अल्लाह अकबर। फिर कहते हैं अल्लाह मैं उस कसाई को देखना चाहता हूँ। सुनिए जरा, अल्लाह ताला ने फरमा दिया, शहर में चले जाइए, जो कसाई आपको मिल जाएगा, फलां जगह जो मिलेगा वही कसाई है, आपका पड़ोसी है। मूसा अलैहिस्सलाम चले गए हैं, सलाम दुआ दी है, देखा गोश्त बेच रहा था, अच्छे अच्छे गोश्त के कुछ टुकड़े अलग कर रहा था। सुनो मेरे अजीजों, फिर जब गोश्त को बेच लिया, उनको उसने कपड़े में लपेटा है, लपेट के घर की तरफ आने लगा। मूसा अलैहिस्सलाम ने उससे फरमाया कि मैं यहाँ जो है मुसाफिर हूँ, मैं आपके साथ घर में वक्त गुजारना चाहता हूँ। उसने कहा जी मुझे बड़ी खुशी होगी, आप अगर मेरे साथ आ जाए, मुझे खुशी से आपको अपने साथ रखूंगा। घर लेके चला गया, मूसा अलैहिस्सलाम उसके साथ गए हैं, घर में गया है। जब घर में चला गया, मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या देखा,
चारपाई के ऊपर एक बुढ़िया हड्डियों का ढांचा पड़ी है। घर में जब चला गया है, अल्लाह अकबर कबीरा, इसने जाके सालन पकाया। जब सालन पकाया है, अल्लाह अकबर, फिर आया है जो बुढ़िया चारपाई पे लेटी थी, अल्लाह अकबर, ये आगे बढ़ा है। इसकी बीवी उस बुढ़िया का मुंह धुलाने लगी, लेकिन इसने कहा नहीं, ये मेरी माँ है, अपनी माँ की मैं ही खिदमत करूंगा, तुम नहीं करोगी, अपनी माँ का मुंह मैं धुलाऊंगा। इसने माँ का मुंह धुलाया है, माँ को कपड़े अच्छे पहनाए हैं, सुभान अल्लाह, चारपाई पे लाके इसने लेटाया है। फिर सालन रोटी लेके आया है, लुक़मे बना बना के माँ के मुंह में दे रहा है, लुक़मे बना बना के माँ के मुंह में डाल रहा है। सुनो मेरे दोस्तों, जब माँ ने रोटी खा ली है, फारिग हो चुकी है, आसमान की तरफ नजरें उठा के कुछ बोल रही है। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये क्या कह रही है? अल्लाह अकबर, कहा जी बस रहने दो। बाबा नहीं भाई बताओ तो सही ना, ये कहती क्या है? कहा जी क्या बताऊं आपको, ये मेरी माँ है, ये मेरी माँ है, ये मेरी माँ है, मेरी मोहब्बत में गिरफ्तार है। मैं जब भी इसकी खिदमत करता हूँ, आसमान की तरफ नजरें उठाती है और उठा के मुझे दुआएं देती है और दुआ देते हुए कहती है, तूने मेरी खिदमत की है, जा अल्लाह तुझे जन्नत में मूसा कलीमुल्लाह का पड़ोसी बना दे। अल्लाह अकबर कबीरा, जा अल्लाह तुझे जन्नत में मूसा का पड़ोसी बना दे। मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, फिर वो कसाई कहता है, देखो ना भला ये कैसे हो सकता है? कहाँ मूसा कलीमुल्लाह, कहाँ मैं कसाई, मैं भला कैसे उनका पड़ोसी जन्नत में बन सकता हूँ? मेरे अजीजों, मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए भाई तू खुश हो जा, खुश हो जा, मैं मूसा कलीमुल्लाह हूँ, मुझे समझ में आ चुका है, अल्लाह ने तेरी माँ की दुआओं की वजह से जन्नत में तुझे मेरा पड़ोसी बना दिया है। अल्लाह अकबर कबीरा। जी हाँ मेरे दोस्तों, ये माँ होती है, ये माँ होती है, ये माँ होती है, ये माँ होती है। जी हाँ, लेकिन हमने तो कभी माँ की खिदमत नहीं की है, कभी हमने खिदमत नहीं की है। कभी सोचो तो सही ना, कभी सोचो तो सही ना, एक माँ के 5-6 बेटे होते हैं, माँ उनको पालती है, माँ उनके लिए रोटी खिलाती है, माँ उनकी सफाइयां करती है, माँ उनके लिए कपड़े धोती है, माँ उनकी 24 घंटे की खादिमा बनी होती है। अल्लाह अकबर कबीरा। लेकिन मेरे दोस्तों, वही माँ जब बूढ़ी हो जाती है, बच्चे जवान हो चुके होते हैं, फिर वही बच्चे कहते हैं, अब जरा फैसला करो कि माँ को कौन संभालेगा। माँ हमसे नहीं संभलती है, ये बूढ़े माँ बाप हमसे नहीं संभलते हैं। मैं एक मरतबा एक घर में चला गया, मैंने उनसे पूछा कि भाई आपके माँ बाप जिंदा है? उसने कहा जी बिल्कुल जिंदा है। तो मैंने कहा फिर आपके पास रहते हैं? कहता है नहीं, हम तो संभाल नहीं सकते, बाप पिंडी रहता है, माँ कसूर में रहती है। अल्लाह अकबर कबीरा। मैंने कहा वाह 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 मेरे मौला, ये माँ ही के हौसले होते हैं, ये बाप ही के हौसले होते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। जो एक आंगन के अंदर 6 बच्चों को पालता है, मेहनत मजदूरियां करते हैं, माँ घर में मेहनतें करती है, लेकिन जब यही बच्चे अपने पांव पे खड़े हो जाते हैं, फिर इनसे ये बूढ़े नहीं संभाले जाते हैं, फिर इनसे तो ये नहीं संभाले जाते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। कभी सोच लिया करो, कभी सोच लिया करो, कभी सोच लिया करो। अल्लाह अकबर कबीरा। जी हाँ, कभी इनका दिल न दुखाया करो। तुम कैसे जवान हुए, तुम कैसे जवान हुए कि तुमने इन 2 सारी जिंदगी के साथियों को आपस में जुदा कर दिया, जुदा कर दिया। अल्लाह अकबर कबीरा। जी हाँ मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, माँ की खिदमत का कौन हक अदा करेगा? माँ की खिदमत का तो कोई भी हक अदा नहीं कर सकता है। अल्लाह अकबर। जी हाँ मेरे दोस्तों,
माँ नाराज भी होती है मगर ऊपर ऊपर से होती है। जी हाँ, कहती है बच्चे तू घर से निकल जा। जब बच्चा घर से निकल जाता है अल्लाह अकबर कबीरा, फिर माँ उसके लिए आंसू बहा रही होती है कि मेरा बच्चा, अल्लाह उसको सलामत रखना, अल्लाह मेरे बच्चे को सलामत रखना। अल्लाह अकबर कबीरा। जी हाँ मेरे अजीज दोस्तों, बच्चा बैरून मुल्क में गया होता है, जरा सुनिएगा, बीवी फोन करती है, बच्चे फोन करते हैं, फिर कहते हैं अब्बू हमारे लिए फला चीज लेके आना, अब्बू हमारे लिए फला चीज लेके आ जाना। बीवी कहती है मेरे लिए फला चीज लेके आ जाना। फिर वो माँ कहती है जरा मेरे साथ भी तो बात करवा दो। सुनो मेरे अजीजों, जब माँ अपने बच्चे से बात करती है तो माँ से बच्चा पूछता है अम्मी अम्मी मैं आपके लिए क्या चीज लेके आऊं, क्या लेके आऊं। सुनो माँ क्या कहती है, कहती है मेरे पुत्र तू ही घर में सही सलामत आ जा, बस मुझे यही काफी है, मुझे यही काफी है, मुझे यही काफी है। अल्लाह अकबर कबीरा। जो परदेश में जाने वालों, परदेश में जाने वालों और मेहनत मजदूरी करने के लिए घरों से निकल के जाने वालों, तुम जो घरों में सलामत आ जाते हो ऐसे नहीं आते हो, पीछे बूढ़े माँ बाप की दुआएं होती है, बूढ़े माँ बाप की दुआएं होती है। अल्लाह अकबर कबीरा। जी हाँ मेरे दोस्तों, बच्चा घर में नहीं आता है, अल्लाह अकबर, कभी जाके पूछो, कभी उनसे जाके पूछना जिनकी माँ न रही हो, कभी उनसे जाके पूछना जिनकी माँ न रही हो, जिनकी माँ मर गई हो, कभी उनसे जाके पूछना। अल्लाह अकबर कबीरा। जब माँ जिंदा थी घर में जाते थे, बीवी सोई होती थी, बच्चे सोए होते थे, मगर माँ जाग रही होती है, माँ जाग रही होती है। अल्लाह अकबर कबीरा। हमने देखा है, हम मदरसे में पढ़ते थे, अल्लाह अकबर कबीरा, मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह जिंदा थे, अल्लाह अकबर, हम जलसों में चले जाते, रात के 2-2 बजे आते, ऐसे दरवाजा के ऊपर दस्तक देते, मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह फौरन दरवाजा खोल देते। अल्लाह अकबर कबीरा। आज हम ढूंढते हैं, आज हम ढूंढते हैं कहां गई वो शफ़क़तें, कहां चले गए वो बूढ़े। अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह अकबर कबीरा। जिंदगी में हम उनकी कदर नहीं करते हैं। जी हाँ, बाप गुस्से हो जाते हैं, हम कहते हैं इसको हम ही मिले हैं गुस्सा दिखाने के लिए। माँ अगर कभी गुस्से हो जाती है, हम कहते हैं माँ तो मुझे ही डांटती रहती है। लेकिन मेरे दोस्तों, जब ये नहीं ना रहेंगे फिर आपको पता चलेगा, फिर आप तरसेंगे इन डांटों को, लेकिन कोई डांटने वाला नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। जी हाँ, जी हाँ, आज हमारे कान तरसते हैं उस आवाज को, उस आवाज को हमारे कान तरसते हैं। काश वो सख्त आवाज, मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह सख्त तबीयत के बंदे थे, अल्लाह अकबर कबीरा। लेकिन आज हम ढूंढते हैं अल्लाह अकबर कि काश वो कानों में आवाज ही पड़ जाए, वो कानों में आवाज ही पड़ जाए। अल्लाह अकबर कबीरा। जी हाँ मेरे दोस्तों, आज जो हम मस्जिद में बैठे हैं, मस्जिद में बैठे हैं, ये उन्हीं बूढ़ों की बरकत है, उन्हीं बूढ़ों की बरकत है। कभी अपने पे मान न करना, कभी न ये समझना कि जी मैंने बहुत कुछ कर लिया है, हमने कुछ भी नहीं किया है। उन्हीं बूढ़ों के तहज्जुद के आंसू है जो हमें मस्जिद में ला रहे हैं, जो हमें मस्जिद में ला रहे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। जी हाँ, बस एक आखिरी वाक़या सुना के अपनी बात को खत्म करते हैं। देखो माँ बाप कैसी नेमत होते हैं। अल्लाह अकबर। अली दोस्तों, हमने किताबों में पढ़ा है, एक नौजवान बच्चा था, देहात का गांव का रहने वाला था। अल्लाह अकबर कबीरा। जी हाँ, गांव में रहता, शहर में मुलाजमत करता था, एक अच्छी उसकी नौकरी थी। जब मुलाजमत करता तो उसी दफ्तर के अंदर एक खूबसूरत लड़की भी मुलाजमत करती थी, वो भी कंवारी, ये भी कंवारा। हत्ता के इन
کو جو ہے جو ان کی شادی ہو چکی ہے، جب ان کی شادی ہو چکی ہے، وہ بچی امیر گھرانے کی بچی تھی، وہ بیاہ کے دلہن بن کے جو ہے دیہات میں آ چکی ہے، جب دیہات میں پہنچی ہے، اللہ اکبر کبیرہ، ذرا سننا، دیہات میں چند مہینے تو رہی، لیکن آپ کو پتہ ہے جو سہولتیں شہروں میں ہوتی ہیں وہ دیہاتوں میں تو نہیں ہوتی ہیں، اب اس کو وہ سہولتیں نہیں ملتی ہیں۔